பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேத ரட்சணம் ஏன் ஆயுட்கால தொழிலாக வேண்டும் என்ற பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. மந்திர மகிமையில் பட்டமரம் கூட துளிர்க்கும் என்பதை திருவானைக்காவில் பிரத்யட்சமாக பார்த்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஜம்பு என்கிற நாவல் மரம்தான் அங்கே ஸ்தல விருட்சம். அதனாலேயே அந்த ஊருக்கு ஜம்புகேஸ்வரம் என்று பெயர் இருக்கிறது. அங்கே இருந்த ஸ்தல விருட்சம் பட்டு போய் ஒரே ஒரு பட்டை தான் ஏதோ கொஞ்சம் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு சமயத்தில் கானாடு காத்தான் செட்டியார்கள் திருப்பணி செய்தார்கள். அப்போது இந்த பட்ட மரத்துக்கு ஏகாதச ருத்ராபிஷேகம் பண்ணினார்கள். மந்திர சக்தியால் அப்பொழுதே அது தளிர்த்தது. ஒவ்வொரு சப்தத்தால் ஒவ்வொரு விளைவு வெளி உலகில் உண்டாகிறது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிலவிதமான சப்தங்களை ஸ்வரஸ்தானங்களில் அமைத்து ஒரு ஏரிக்கு பக்கத்தில் திரும்ப திரும்ப வாசித்த போது அதிலிருந்து உண்டான அதிர்வுகளால் வைப்ரேஷன் ஜலத்தின் மேலே ஒளியானது தூள் தூளாக பிரகாசித்துக் கொண்டு அப்புறம் அந்த ஒளி தூள்கள் எல்லாம் லைட் பார்ட்டிகிள் ஒழுங்கான ஒரு வடிவத்தில் ஸ்பெசிபிக் ஷேப் அமைந்தன. ஒவ்வொரு விதமான ஸ்வரவரிசைக்கும் இப்படி ஒரு ஒளி உருவம் உண்டாயிற்று. இந்த சயின்டிபிக் ப்ரூஃபிலிருந்து வேத மந்திர சப்தங்களால் தேவதா ரூபங்களின் தரிசனம் கிடைக்க முடியும் என்பதை நம்ப முடிகிறது. ஒலியானது ஒளியாக மட்டும்தான் வெளி உலகில் மாறுகிறது என்று இல்லை. அது வேறு பல விதங்களில் வெளியே வியாபித்து பலவிதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. வேத சப்தங்கள் வெளிச்சூழலில் அட்மாஸ்பியர் பரவிக்கொண்டிருப்பதாலேயே லோகத்தில் பரம மங்களம் உண்டாகும். அப்படிப்பட்ட சக்தி அந்த மந்திரங்களுக்கு இருக்கிறது. சப்தம் மட்டுமில்லாமல் அதன் ஸ்வரஸ்தானத்துக்கும் சக்தி உண்டு. ஒரு ஒலியை எப்படி சொன்னாலும் பலன் தந்துவிடாது. சிலவற்றை உயர்த்த வேண்டும், சிலவற்றை தாழ்த்த வேண்டும், சிலவற்றை சமமாக சொல்ல வேண்டும். அப்போதுதான் பலன் கிடைக்கும். வேதத்தை இப்படி 3 வித ஸ்வரங்களில் சொன்னாலே பலித்தமாகும். இவற்றை உதாத்தம், அனுதாத்தம், ஸ்வரிதம் என்று சொல்வார்கள். சப்தம் ஸ்வரம் இரண்டுமாக சேர்ந்து பிரபஞ்ச சக்திகளை நமக்கு அனுகூலமாக்கி தருகின்றன. சரி, வேத மந்திரங்களின் சக்தியை நம்புகிறோம். ஆனால் இதற்கு ஏன் தனி ஜாதி வேண்டும் என்றால் பல காரணம் உண்டு. முதலில் வேதத்தை எழுதி படிக்க கூடாது. காதால் கேட்டு கேட்டு திரும்ப திரும்ப வாயால் உருப்போட்டுத்தான் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டும். அப்புறம் இம்மாதிரி தான் கற்றுக்கொண்டதை அடுத்த சந்ததிக்கு வாயால் சொல்லித்தர வேண்டும். வேறு காரியம், வேறு தொழில் என்று வைத்துக் கொண்டால் இது முடியாது. இது அத்தனை காலம் அத்தனை பொழுது தேவையாயிருக்கிற பெரிய சமாச்சாரம். வேதம் மட்டுமில்லை, மற்ற சாஸ்திரங்கள், கலைகள் எல்லாவற்றையுமே ரட்சித்து அந்தந்த கலையை தொழிலாக கொண்ட பிற ஜாதியாருக்கு போதிக்க வேண்டியது பிராமணனுக்கான தொழில். சமுதாயத்தின் அறிவை
பண்பாட்டை வளர்க்கிற இந்த பொறுப்பும் இவனுக்கு இருக்கிறது. யுத்த சாஸ்திரமாகிய தனுர்வேதம் உள்பட எல்லாவற்றையும் அவன் கற்று அந்தந்த தொழிலை பாரம்பரியமாக பெற்றிருப்பவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும். இப்படி சகல தொழில்களும் இவனுக்கு தெரிந்திருந்தும் கூட இவன் அவற்றில் எதையும் தானே செய்து அதனால் ஜீவனோபாயத்துக்கு வழி பண்ணிக் கொள்ளக்கூடாது என்பது சாஸ்திரம். இவன் அவற்றை பிறருக்குத்தான் உபதேசிக்க வேண்டும், தானே செய்யக்கூடாது என்று விதி. எத்தனை லாபம் தருகிற தொழிலானாலும் சௌகரியமான தொழிலானாலும் இவன் அவற்றை செய்யக்கூடாது. வேத அத்தியனமும் தான் படிப்பது ஓதுவது, அத்தியாபனமும் பிறருக்கு படிப்பிப்பது ஓதுவிப்பது, இதுதான் இவனுடைய தொழில். மந்திர சித்திக்கு வேண்டிய மகா கடுமையான விதிகளை, விரதங்களை, உபவாசங்களை அனுசரித்துக் கொண்டு இவன் ஜீவனை ரட்சித்துக் கொள்கிற அளவுக்கு மட்டுமே ஆகார விகாரங்களை சுருக்கிக் கொண்டு குடிசையில்தான் வாழ வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கிறது. இவன் வேறு தொழில் செய்து பணம் சம்பாதித்து இந்திரிய சுகங்களில் விழுந்துவிடக்கூடாது. பணம் சம்பாதிக்கிற லட்சியம் இவனுக்கு உதவாது. பரம தியாகியாக லோகக்ஷேமார்த்தமாக வேத ரட்சணம் கர்மானுஷ்டங்கள் செய்து கொண்டே காலம் கழிக்க வேண்டும். இவன் பட்டினி கிடந்து சாகாமல் மற்றவர்கள் இவனை ரட்சிக்க வேண்டும். அத்தியாவசியமாக உயிர் வாழ்வதற்கு என்ன அவசியமோ அவற்றை இவனுக்கு தந்து காப்பாற்ற வேண்டும். யஜ்ஞாதிகளுக்கு வேண்டிய திரவியங்கள் இவனுக்கு தட்டில்லாமல் கிடைப்பதற்கு வசதி செய்து தர வேண்டும். மற்ற தொழில்களில் சம்பளம் கொடுக்கிறோம், ஒரு பண்டத்தை வாங்கினால் அதற்கு விலை கொடுக்கிறோம். அந்தந்த தொழில்களால் பண்டங்களால் நமக்கு ஒரு சௌகரியம் கிடைப்பதால் இப்படி செய்கிறோம். அதே போல் சமூகம் முழுவதற்கும் மந்திர சப்தங்களாலும் யஜ்ஞ கர்மானுஷ்டங்களாலும் க்ஷேமம் ஏற்படுத்துகிறவர்களுக்கும் பிரதியாக அவர்களுடைய ஜீவனோபாயத்துக்கானதை செய்யத்தானே வேண்டும். இதிலே சாஸ்திரங்கள் பிராமணனுக்கு அரண்மனை கட்டிக்கொடு, பவுன் பவுனாக வாரிக்கொடு என்று சொல்லவில்லை. யஜ்ஞங்களில் திரவியலோபம் இல்லாமல் இருக்க அவனுக்கு வேண்டிய செல்வத்தையும் தர வேண்டியதாயிருக்கும். ஆனால் அவனுடைய தனி வாழ்க்கையில் துளிக்கூட ஆடம்பரமே இருக்கக்கூடாது. அவன் இந்திரியங்களை வாட வாட வைத்து அதனால் கிடைக்கிற மந்திர சித்தியால் தான் லோகக்ஷேமத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும். நடுநடுவே வேதத்தை எழுதி படிக்காமல் கேட்டுத்தான் பாடம் பண்ண வேண்டும் என்றேன் அல்லவா? இதற்கு காரணம் சொல்கிறேன். வேதங்களின் சப்தம் லோகத்தில் இருக்க வேண்டியது முக்கியமாதலால் அது எழுத்தில் புஸ்தகமாக இருக்க வேண்டியதில்லை, இருக்கக்கூடாது. அது புஸ்தகமாக வந்துவிட்டதோ அப்புறம் அதை மனப்பாடம் பண்ணி தினமும் ஓதுகிற காரியம் போய்விடும். இதில் கொஞ்சம் கூட சந்தேகமில்லை. விஷயம்தான் புஸ்தகத்தில் இருக்கிறதே, அவசியம் ஏற்படுகிற போது அதை பார்த்து கொண்டால் போச்சு. பொழுதை செலவழித்து மனப்பாடம் பண்ணுவானேன் என்கிற அஸ்ரத்தை வந்துவிடும். இதற்கு சமீப காலத்தில் கிடைத்திருக்கிற ஓர் உதாரணத்தை சொல்கிறேன். இப்போது பஞ்சாங்கக்காரன் என்று சிலரை சொல்கிறோம். 4ஆம் வர்ணத்தவருக்கு அனுஷ்டானங்களை பண்ணி வைப்பதுதான் இவனுடைய தொழில் என்று நடைமுறையை பார்த்து நினைக்கிறோம். ஆனால் பஞ்சாங்கக்காரன் என்ற பெயரை பார்த்தால் இது அவனுடைய முக்கியமான தொழில் இல்லை என்று தெரிகிறது. பஞ்சாங்கம் கணிக்கிறவன் எவனோ அவனே உண்மையில் பஞ்சாங்கக்காரன். பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன? ஒரு நாளுக்கு 5 அங்கங்கள் இருக்கின்றன. திதி, வாரம், நட்சத்திரம், யோகம், கரணம் என்று. ஒரு நாள் நல்ல நாளா இல்லையா, அன்றைக்கு என்னென்ன காரியம் செய்யலாம் செய்யக்கூடாது என்று தீர்மானிப்பதற்கு இந்த 5ம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். இந்த நாளில் கிரீன்விச் லாபரேட்டரியில் பெரிய அஸ்ட்ரானமர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்களின் உதய அஸ்தமனங்களை கணக்கு போடுகிறார்கள் என்றால் 3-4 தலைமுறைக்கு முன் வரையில் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் இருந்த பஞ்சாங்கக்காரனுக்கு இந்த கணக்கெல்லாம் அத்துப்படியாக இருந்தது. கிரகணம் எப்போது பிடிக்கிறது விடுகிறது என்பதை அஸ்ட்ரானமர்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சளைக்காமல்
கணனம் செய்கிற சாமர்த்தியம் இந்த பஞ்சாங்கக்காரனுக்கு இருந்தது. ஜோதிஷ சாஸ்திரத்தின் மூலம் இவன் இந்த காரியத்தை செய்தான். இவன் அன்றாடம் ஒரு சிறிய ஓலையில், பஞ்சாங்கக்காரனுக்கு குட்டைச்சுவடி என்றே இன்னொரு பெயர் இருந்திருக்கிறது, அன்றைய தினத்தின் பஞ்ச அங்கங்களையும் எழுதி கொண்டு வீடு வீடாக போய் அதை படிக்க வேண்டும். அதிலிருந்து ஜனங்கள் லௌகிக காரியம் மதானுஷ்டானம் இரண்டுக்குமே அவசியமாக இருக்கிற திதி வார நட்சத்திர யோக கரணங்களை தெரிந்து கொண்டு பயனடைவார்கள். பஞ்ச அங்கங்களை கணித்து வீடு வீடாக சொன்னதாலேயே பஞ்சாங்கக்காரன் என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது. இப்போது பஞ்சாங்கக்காரர்கள் இந்த பெரிய சாஸ்திரத்தை அடியோடு மறந்து விட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன? அச்சுக்கூடம், பிரிண்டிங் பிரஸ் வந்தது. பஞ்சாங்கம் என்று ஒரு நாளுக்கு மட்டுமில்லாமல் வருஷம் முழுவதற்குமாக சேர்த்து புஸ்தகமாகவே அச்சு போட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். புஸ்தகத்தில் வந்துவிட்டது என்றவுடன் அதற்கு மூலமான சாஸ்திரத்தை மனப்பாடம் பண்ணி அபியாசம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமே போய்விட்டது. ஆகக்கூடி இன்று பெயரளவில் மட்டும் பஞ்சாங்கக்காரர்கள் இருந்து கொண்டு அவர்கள் தங்களுக்கு இந்த பெயர் ஏன் உண்டாயிற்று என்று கூட தெரிந்து கொள்ளாத நிலையில் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். ஜோதிஷத்தில் ஒரு பாகமான பஞ்சாங்கம் என்ற பெரிய புராதன சாஸ்திரமே உதாசீனம் செய்யப்பட்டு மறைந்து போகிற ஸ்திதி ஏற்பட்டிருக்கிறது. வேதங்களை மட்டும் புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்து கற்றுக் கொடுக்கலாம் என்று வைத்திருந்தார்களோ அதற்கும் இதே கதிதான் உண்டாகியிருக்கும். வேத சப்தங்கள் லோகத்தில் இருந்து கொண்டு சமஸ்த ஜீவராசிகளுக்கு க்ஷேமத்தை கொடுப்பதற்கு இடமே இல்லாமல் போயிருக்கும். எழுதி வைத்து விட்டால் அஸ்ரத்தை வந்துவிடும் என்று நம் முன்னோர்கள் நன்றாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வேதத்தை எழுதி படிப்பவன் லிகித பாடகன் அதமன் என்று வைத்தார்கள். தமிழிலோ வேதத்துக்கு எழுதா கிழவி என்றே பெயர். சம்ஸ்கிருதத்தில் வேதத்துக்கு ஸ்ருதி என்று ஒரு பெயர். ஸ்ருதி என்றாலும் காதால் கேட்கப்பட வேண்டியது, அதாவது எழுத்தில் படிக்கக்கூடாதது என்றே அர்த்தம். வாயால் சொல்லி காதால் கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணுவது என்பதால் தான் இது பகுதி நேர பார்ட் டைம் வேலை இல்லாமல் முழு நேர ஹோல் டைம் வேலையாயிற்று. ஒருத்தர் பாதம் பாதமாக சொல்லிக் கொடுப்பதும் சிஷ்யர்கள் ஒவ்வொரு பாதத்தையும் 2 முறை சந்தை சொல்வதுமாக வேத சப்தமானது சூழல் முழுதும் நிரம்ப பரவி வந்தது. இப்படி எத்தனையோ 1000 தலைமுறைகள் பெரிய சமுத்திரமாக விரிந்து கிடக்கிற வேத சாக்கைகளை வாய்மொழியாகவே வாழ வைத்து இந்த நூற்றாண்டு ஆரம்பம் வரை கொண்டு வந்து விட்டார்கள். இந்த லட்சம் கால பயிரை, நமக்கு பகவதாக்ஞையாக வந்த கடமையை நாம் நாசம் செய்துவிட்டால் அதைவிட பாபம் வேறு இல்லை. வேதம் போய்விட்டால் அதற்கப்புறம் பிராமணன் என்று தனி ஜாதி இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்போது பார்ப்பானே வெளியே போ என்று சொல்கிற மாதிரி எங்கேயாவது குயவனே வெளியே போ, வண்ணானே வெளியே போ என்கிற வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கிறோமா? மாறாக குயவர்களோ வண்ணார்களோ திடீரென்று ஓர் ஊரை விட்டு போகிறார்கள் என்றால் மற்றவர்கள் அவர்களை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வந்தாவது இருத்தி வைத்துக் கொள்வார்கள். காரணம் என்ன? குயவனால் வண்ணானால் சமூகத்துக்கு பிரயோஜனம் இருக்கிறது. வேத ரட்சணத்தை செய்து கொண்டு சத்வகுணத்தோடு படாடோபம் இல்லாமல் பிராமணன் இருந்து கொண்டு இருந்த வரையில் மற்றவர்கள் இவனால் சமூகத்துக்கு பெரிய பிரயோஜனம் இருக்கிறது என்று கண்டார்கள். இவனிடம் நிறைந்த அன்பும் மரியாதையும் விசுவாசமும் காட்டி வந்தார்கள். இன்று உள்ள மாதிரி துர்பிக்ஷமும் வியாதிகளும் இல்லாமல் அப்போதெல்லாம் சமூகம் சௌக்கியமாகவே இருந்தது என்றால் அதற்கு காரணம் வேத சப்தமும் யஜ்ஞாதி கர்மங்களும் தான் என்பதை மற்ற ஜனங்கள் உணர்ந்திருந்தார்கள். இப்படி ஒரு சமூக பிரயோஜனம் இவனுடைய கர்மாவிலிருந்து கிடைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இன்னொரு பெரிய பிரயோஜனம் இவனுடைய வாழ்க்கையின் உதாரணத்திலேயே
பர்சனல் எக்ஸாம்பிள் அவர்களுக்கு உண்டாயிற்று. ஆசைகளை குறைத்து சாந்தர்களாக சகல ஜீவராசிகளிடமும் தயையோடு சதா பகவத் ஸ்மரணையோடு தங்களுக்கு உடனடியாக ஒரு லாபமும் தராமல் இருந்தும் கர்மாக்களை ஏகப்பட்ட நியமங்களோடு அனுஷ்டிக்கிற தியாக சீலர்களாக இப்படி ஒரு ஜாதி இருக்கிறதை பார்த்தே மற்றவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பண்புகளிலும் ஆத்ம குணங்களிலும் சுவாவமாக இருந்த ஈடுபாடு அதிகமாயிற்று. தங்களால் முடிந்த அளவில் தங்கள் தொழில் இடம் கொடுக்கிற அளவில் அவர்களும் பல நியமங்களை விரத உபவாசங்களை மேற்கொண்டார்கள். பிராமணன் மற்ற ஜாதிக்காரர்களை எழும்ப ஒட்டாமல் அமுக்கி வைத்தான் என்றால் அது முழு தப்பு. தன் பர்சனல் எக்ஸாம்பிளால் இவன் மற்றவர்களும் தாங்களாகவே எழும்பி உயர்வை அடைய செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் சாஸ்திரம் இவனுக்கு அமைத்து தந்திருக்கிற வாழ்க்கை முறை. வேதத்தை மற்றவர்கள் அத்தியனம் செய்யக்கூடாது என்று வைத்தால் அவர்களை இவன் அழுத்தி வைத்து விட்டான் என்று நினைப்பது சுத்த பிசகு. வேத ரட்சணம் ஒரு ஆயுட்கால தொழிலானதை சொன்னேன். எந்த தொழிலையுமே அந்த பரம்பரையில் வந்தவன் மட்டுமே அனுஷ்டிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் போட்டி பொறாமை வரும் என்பதுதானே விதி. வேதரட்சணம் ஒரு தொழிலான பின் இதில் இன்னொருவரை விட்டால் தொழிலாக பங்கீட்டில் குளறுபடியும் கோளாறுகளும் தானே உண்டாகும். இதனால் சமூக சீரமைப்பு குலையத்தானே செய்யும். அந்தந்த தொழிலும் உயர்த்திதான். தன் தொழிலை விட வேதரட்சணம் உயர்ந்தது என்று ஏன் இன்னொருவன் நினைத்து இதற்கு வர வேண்டும்? மற்றவர்கள் வேதத்தை அத்தியனம்தான் செய்யக்கூடாதே தவிர அதிலுள்ள தத்துவங்களை தெரிந்து கொள்வதில் ஒரு தடையும் இல்லை. ஆத்மா அபிவிருத்திக்கு வேண்டியது இதுதான். லோகக்ஷேமத்துக்கு வேண்டிய வேத சப்த ரட்சணத்தை ஒரு தொழிலாக வைத்துக்கொண்டு சிலர் மட்டுமே இருந்தால் போதும். ஆத்மாவிருத்தி இருக்கான அதிலுள்ள அபிப்பிராயங்களை சகலரும் தெரிந்து கொள்ளலாம். அப்பர் சுவாமிகள், நம்மாழ்வார் போன்ற பிராமணர் அல்லாதாரின் பாடல்களில் வேதாந்த தத்துவங்கள் நிறைய இருப்பதை பார்க்கவில்லையா? பிராமணர்கள் ஞானம் பக்தி இவற்றை ஏகபோக்கியம் மொனோபலைஸ் பண்ணிக்கொண்டு மற்றவர்களை கீழே அமுக்கி வைத்திருந்தால் ஒரு அப்பர் ஒரு நம்மாழ்வார் மட்டுமில்லை, இன்னும் 63 நாயன்மார்களில் முக்கால்வாசி பேரும் ஆழ்வார்களில் பலரும் தோன்றியிருக்க முடியுமா? பரக்குலத்திலிருந்து குயவரிலிருந்து இப்படியே சகல ஜாதியிலிருந்தும் நாயன்மார்கள் தோன்றியிருக்கிறார்கள். தாயுமானவர் பட்டினத்தார் மாதிரி ஞானிகளை எங்கே பார்க்க முடியும்? சமீபத்திலேயே ராமலிங்க சுவாமிகள் இருந்திருக்கிறார்கள். பக்தியிலும் ஞானத்திலும் இப்படி பிராமணர்களும் ஸ்தோத்திரம் செய்கிற மாதிரி மற்ற வர்க்கத்தார் உயர்வாக வந்தது மட்டுமில்லை, சிவாஜி போன்று பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே ஸ்தாபித்து வேத தர்மத்துக்கு புத்துயிர் ஊட்டிய ராஜாதி ராஜர்கள் 4ஆம் வர்ணத்திலிருந்தே தோன்றியிருக்கிறார்கள். எனவே அமுக்கி வைப்பது, சுரண்டுவது, எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் என்பதெல்லாம் புதிதாக கட்டிவிட்ட கதைதான். பிசகே இருந்திருக்காது என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் தப்பிதங்கள் நடப்பது எதிலுமே சகஜம்தான். பொதுவாக பிராமணன் சமூகத்துக்கான நல்ல காரியங்களை செய்து கொண்டு நல்லவனாக வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருந்தால்தான் இத்தனை யுகங்களாக மற்றவர்கள் எல்லோரும் இவனை மதிப்புடன் வாழ வைத்திருக்கிறார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின்
அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பஞ்சானன சுதம் தேவம் பக்த கோட்டினதாக்ரஜம் பாசாங்குஷகராம் போஜம் பாவயாமி கணேஸ்வரம் கமலா சாம்பவி வாணி கேசவோ சங்கரோ விதி சிவஜோ வாயுசூனுஷ்ச குர்வந்து மே மங்களம் ஸ்ரீயம் தேகி குணம் தேகி பலம் தேகி கிருபாகரி வித்யாஞ்ச வினயம் சீலம் தேகி மே லலிதாம்பிகே காமேஷ்டியாக சம்பூதம் காகுஸ்தம் கிருபாநிதிம் பாஸ்கர குல சஞ்சாதம் ஜானகி பதிமாஸ்ரயே சகஸ்ரார்க்க சமாபாசம் சர்வலோகவசங்கரம் கோபீஜன மனோல்லாசம் கோபசூனும் உபாஸ்மஹே குருர்மாதா குருப்பிதா குருரேவ மகேஸ்வரः குருர்பவதி மே சர்வம் குரும் வினா கிமஸ்தி மே அஞ்சனா வாயு சம்பூதம் ஆஸ்ரிதார்த்த நிவாகரம் அஞ்சனா வாயு சம்பூதம் ஆஸ்ரிதார்த்தி நிவாரகம் அனன்ய ராமபக்தம் ச ஹனுமந்தம் உபாஸ்மகே வரகமல பத்தாக்ஷம் வாஞ்சித சுபதாயகம் விமலம் பக்த வாத்சல்யம் வாதாலயே சமாஸ்ரயே. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ஜோலதர்ஷி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் கர்நாடகா எல்லை ஆரம்பம். கர்நாடகா எல்லைக்குள்ளே பெரியவா காலை வச்சு ஹகரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த ஹகரியில் தான் அந்த 1978 சாதுர்மாசியம் வியாச பூஜை. இந்த வியாச பூஜை வந்துடுத்துன்னா முன்னாலே பார்த்துருக்கோம். சாதுர்மாசியத்தில் 2 பட்சம், அதாவது 4 பட்சம் 2 மாதத்துக்கு பெரியவா ஒரு இடத்த விட்டு எங்கேயும் போக முடியாது, யாத்திரை பண்ண முடியாது, கம்பல்சரி. அதனால் இந்த ஹகரிங்கிற இடத்துல பெரியவா அந்த 78 வியாச பூஜையை பண்ணினா. அங்கே பாணியம் சிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி, அது ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸ்லாம் இருந்து அந்த கம்பெனிக்காரெல்லாம் சேர்ந்துன்னு அங்கே உத்தியோகமாக இருக்கிறவா இன்னும் பல பேர். இவளோட பெயரெல்லாம் சொல்லணும்னாலே பெரிய நீண்ட லிஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்படி பல பேர் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அந்த பாணியம் சிமெண்ட்டு அதோட கம்பெனி ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு கோவில். அந்த கோவில் இப்போ நன்னா பெருசாக பெரியவா போய் இருந்ததுக்கப்புறம் அது ரொம்ப மகத்துவமாக எடுத்து ஒரு சிவன் கோவிலாக இருக்குது. அதில் தான் பெரியவா இருந்து வியாச பூஜையை பண்ணினா. அந்த ஹகரி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் நதி ஓடுறது. அந்த நதிக்கு பேரே ஹகரி நதின்னு தான் பேர். ஹகரி ஹகரி அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம். ஆனால் அது சம்ஸ்கிருத பேர் என்னென்னா அகஹரின்னு பேர். அகம்னா பாபம், ஹரின்னா தொலைக்கிறது, பாபத்தை தொலைக்கிறது. முன்னால் ஒரு நதி பார்த்தோம் பாபாக்னி அப்படின்னு. அதே மாதிரி இதுக்கு பேர் என்னென்ன அகஹரின்னு பேர். அதுதான் மறுவே அகரி அக்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை இன்னொரு பேர் வேதவதி அப்படின்னு சொல்லுவா. வேதவதி அப்படின்னு அதுக்கு இன்னொரு பேரும் உண்டு. அதில் போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பிரமாதமான நதி அது. அந்த ஹகரி நதி கரையிலே தான் இந்த பாணியம் சிமெண்ட் கம்பெனி இருக்குது, ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது, அதில் ஒரு சிவன் கோவில் இருக்குது. அதில் இருந்து பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணி இந்த ஹகரியில் 68 நாள் இருந்தா பெரியவா. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம் 2 மாதத்துக்கு குறையாத அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப முடியாது அப்படின்னு. 2 மாதம் இருந்து அதுக்கப்புறம் பல நாட்கள் இருந்து இந்த ஹகரியில் இருந்தா. அந்த ஹகரியில் இருக்கிறதே சாதுர்மாசியத்தில் வித்வத் சதஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். இங்கேருந்து பண்டிதாள்லாம் போவா. பெரியவா எங்கே இருக்காளோ எல்லாரும், அதாவது பலாப்பழம் இருக்கிற இடத்துல மொக்கிறாப்பில் பெரியவா எங்கே காட்டில் இருந்தாலும் சரி, மேட்டில் இருந்தாலும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் சரி, ஜனங்கள்லாம் போயின்றே தான் இருந்தா. போய் தரிசனம் பண்ணுறது பெரியவாளை விடையன் தொடைன் அப்படின்னு தான் போய் தரிசனம் பண்ணியிருந்தா. எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுமோ. அதுவும் ஸ்திரீகள்லாம் வரத்துக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஆனால் அதுக்காக யாரும் அசந்தாளால் இல்லை, துரத்தின்றே தான் போனான். எப்படி ராமர் பின்னாலே ஜனங்கள்லாம் போச்சோ அதை போல தான் இங்கேயும் நடந்தது. இந்த ஹகரியில் இருக்கிறதே சாதுர்மாசியத்தில் வித்வத் சதஸ் நடக்கிறது, வாக்கியார்த்த சதஸ்லாம் நடக்கும்.
அதாவது வாக்கியார்த்த சதஸ் அப்படின்னா சாஸ்திரங்களில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டு அதை அலசி ஆராயிறது. அது ஒரு பெரிய பட்டி மண்டபம் அப்படின்னு புரியிறாப்புல சொன்னால் பட்டி மண்டபம் அப்படின்னு டிபேட்னு சொல்லாமல் என்னமோ தெரியல, அந்த வாக்கியார்த்த சதஸ் இருக்கும். அதில் ருச்சி உள்ளவாளுக்கு பார்த்தோன்னா கவனிச்சோன்னா ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். சில பேருக்கு அந்த சமஸ்கிருதம் ஒரு இப்போ தெரியல, நமக்கு பாஷா ஜானம் இல்லை அப்படின்னாக்க ஏதோ சண்டை போட்டுக்கிறாப்புல இருக்கும். விளையாட்டாக சொல்கிற வழக்கம் உண்டு. இந்த வாக்கியார்த்த சதஸ்னா என்னென்ன, சமஸ்கிருதத்தில் சண்டை போட்டுனா வாக்கியார்த்த சதஸ் அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு ஒரு பரியாசத்துக்கு சொல்கிற வழக்கம். அப்படி இந்த வாக்கியார்த்த சதஸ்லாம் தினம் நடந்துட்டுருக்கு. பெரியவாள் எல்லாத்துலேயும் உட்காந்துன்னு கலந்துப்பா. அப்படி ஒரு நாளைக்கு உட்காந்துருக்கிறது முன்னால் ஒருத்தர் தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் கேட்டுருப்பா. புரியுறதோ புரியலோ கேட்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஆசை. அப்படி ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார், பெரிய தாடியெல்லாம் வச்சுன்னு உட்காந்துர். வித்வான்கள்லாம் எந்த வாக்கியத்தை பெரியவாளே சில சமயத்தில் இதுலேருந்து சொல்லு, இதில் இந்த வாக்கியத்தை சொல்லு, இதுக்கு அர்த்தம் சொல்லு, அதுக்கு ஏதாவது சொல்ல வழக்கம் உண்டு. அப்படி இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போகிறாளோ பெரியவா உத்தரம் பண்ணுறாலும் காத்து நிற்கிறது. பெரியவா என்ன பண்ணா அப்படி பார்த்துட்டு எய்த்தாப்பில் உட்காந்துருக்காரு. அந்த தாடி அவரை கூப்பிட்டு அவரை சொல்ல ஏதானு இன்னைக்கு அப்படின்னா கூட இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்தா அவர் ஏதோ வந்திருக்கு, ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிறாப்புல இருக்கு, அவர் பெரிய வித்வான் போல இருக்கு, என்ன பெரியவாளுக்கு தெரியுமே யார் என்னென்ன அப்படின்னு கூப்பிட்டு சொல்கிற வழக்கம். அப்படின்னா அவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் வாக்கியார்த்த சதஸ் சொல்லணும். அவர் விக்குச்சு போய் நின்று வாக்கியார்த்த சதஸா அப்படின்னா எனக்கு என்னன்னே தெரியாது அப்படின்னு கூட இருக்கிற சொன்னால். இது மாதிரி ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்க வேண்டிய சாஸ்திரங்கள்லேருந்து ஒரு வார்த்தையை எடுத்து அதுக்கு பூர்வபட்சம் சித்தாந்தம் அப்படின்லாம் சொல்லி அதை பற்றி விவரித்து சொல்லணும் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அவர் எனக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் கிடையாதுன்னு அப்படிலாம் ஒன்றும் பெரிய படித்தவன் இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னால் பெரியவா இல்லை நீ சொல்லு அப்படின்னா. பெரியவாளானா கம்பல் பண்ணுற, அவரானா மிரள்ற, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. உடனே பெரியவா கிட்ட நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் ஏதோ அம்பாளை பூஜை பண்ணியிருக்கேன். பின்ன என்ன அம்பாளை உபாசனிட்டுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க, அப்புறம் உனக்கு தெரியாத என்ன இருக்கும், ஏதானு சொல்லு அப்படிங்கிற. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் அம்பாள்லையும் ஏதோ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு. எனக்கு அதுதான் தெரியணும். சரி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துலேருந்து வாக்கியார்த்தம் ஏதானு சொல்லேன் அப்படின்னு. ஏதாவது ஒரு நாமாவை எடுத்துக்கோ, வாக்கியார்த்தம் சொல்லும் அப்படின்னு. அவர் பார்த்தாரு, இது என்ன சோதனையாக இருக்குது, நாம் பாட்டுக்கு ஏதோ பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரலாம், ஏதோ வாழலாம், வித்வான்கள்லாம் பேசிட்டு இருக்காளே, இந்த சமயத்தில் பெரியவாளை நம்ம என்ன ஆனந்தமாக தரிசனம் எல்லாமே நினச்சின்னு உட்காண்டா பெரியவா நம்மளையே கூப்பிட்டு இத்த பண்ணுன்னு சொல்கிறாளே, அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. கூட இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமாயிடுது. ஏதானும் பிரம்மசூத்திரத்தில் ஏதானும் பகவத்கீதையில் இது மாதிரி ஏதானும் எடுத்து சொல்ல போகிறாளக்கும் அப்படின்னா பெரியவா லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலேருந்து வேதாந்தத்துக்கு இந்த வாக்கியார்த்த சதஸ்ல இனிமேல் வேதாந்த விசாரம் தான். என்ன வேதாந்தத்தை சொல்ல போகிறார் அப்படின்னா முழிக்கிறார். எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஆனால் பெரியவாளோ விடன்னு சொல்கிறா, இதில் என்னமோ ரகசியமாக இருக்க போகிறது அப்படின்னு அவளுக்கு தெரியும். அவர்கிட்ட சொன்னால் ஏதானும் எந்த நாமா எடுத்துன்னு சொல்லுது, 1000 நாமாவில் உடனே ஏதோ வருமே நந்தி வித்யா நட்டேஸ்வரி அப்படி சொல்லு அப்படின்னு எடுத்து கொடுக்குறா பெரியவா. உடனே அந்த நாமா வரிசையாக சொல்லுறது நந்தி வித்யா நட்டேஸ்வரி. அதில் என்னென்னா மித்யா ஜெகதிஷ்டானா அப்படின்னு ஒரு நாமா. இந்த நாமா வந்தோடனே இதுக்கு சொல்ல வியாக்கியானம் பண்ணேன் அப்படின்னு. இப்படிதான் பெரியவா எடுத்து கொடுத்து ஆரம்பித்தா. அந்த தாடி வச்சுன்னு அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார். எப்படி சொன்னார் அப்படின்னர், பொழிஞ்சு தள்ளினர் வேதாந்தத்தை. பொழிஞ்சு தள்ளினர் மித்யா ஜெகத் அதிஷ்டானா அப்படின்னா, அந்த மித்யா அப்படின்னா வேதாந்தத்தில் அத்வைதத்தில் இந்த உலகத்தை என்ன சொல்கிறது, மித்யா அப்படின்னு மாயத் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த மாயத் தோற்றமான இந்த உலகமே ஒரு மாயத் தோற்றம் தான். இந்த மாயத் தோற்றம் தெரியணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு அதிஷ்டானம் இருக்கணும் இல்லையோ. அதாவது வேதாந்தத்தில் சொல்லுவா திருப்பி என்ன அப்படின்னா, ஒரு கயிறு இப்படி இருக்கு நெளிஞ்சு கிடக்கு, அதை பார்த்தோன்னா ஒருத்தருக்கு பாம்பு மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நெளிஞ்சிருந்தாலே பாம்பு அப்படிங்கிறதுனால இருக்கு. மிரண்டு போயிடுறார், பாம்புன்னு நினச்சின்னு இவர் மிரண்டு போறார். அதுக்கப்புறம் தான் வெளிச்சத்தை அடிச்சு பார்த்தா இது பாம்பு இல்லை கயிறு அப்படின்னு தெளிஞ்சோடனே இவருக்கு இந்த பயம் விட்டு போயிடுறது. இது வேதாந்தத்தில் எப்படி இதை ரொம்ப விவரமாக வியாக்கியானம் பண்ணுவா, நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னர், இந்த பாம்புன்னு தெரிஞ்சது எது மேலே, ஒரு கயத்து மேலே. என்னமோ ஒன்று இருந்திருக்கு, அங்கே ஒரு கயிறு இருந்திருக்கு, அதை பார்த்துட்டு பாம்புன்னு நாமளாவே தப்பாக புரிஞ்சுட்டோம். தப்பாக தானே புரிஞ்சுட்டோம், அது நிஜமாவே பாம்பு இல்லை, பாம்பு மாதிரி தான் புரிஞ்சுட்டோம். ஆனால் கூட நாம் தப்பாக புரிஞ்சுட்டா கூட என்ன ஆயிடுத்துனர், நிஜமாவே பாம்பை பார்த்தா என்னென்னலாம் உணர்ச்சி நமக்கு ஏற்படுமோ அதுக்கு உண்டான பயம் ஏற்பட்டது, உடம்பு வேர்வித்தது,
கைகால் நடுங்கித்து, இத்தனையும் உபாதையும் நாம் பட்டிருக்கோம். அதுக்கு இம்பேக்ட் இருந்திருக்கு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அது பாம்பு இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் போயிடுது. அதை போல தான் இந்த உலகத்தை நாம் சத்தியம்னு நினச்சின்னு, நிஜம்னு நினச்சின்னு, இதுதான் சாஸ்வதம் நினச்சின்னு நாம் எத்தனையோ பிளான் பண்ணுறோம். இதில் எவ்வளோ நமக்கு ராகத்வேஷங்கள், காமக்ரோதங்கள், இத்தனை இம்பேக்டும் இதில் இருக்குது. ஆனால் இது அத்தனையும் வெறும் தோற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஞானம் தெளிஞ்சப்புறம் வந்துடுத்துனால், அப்போ இந்த உலகம் பாட்டுக்கு ஒன்றும் இல்லாத நமக்கு இருக்குது. அதைத்தான் மித்தேன்னு பேர். இந்த மித்தியான மாய தோற்றம் தெரியறதுக்கும் ஒரு அதிஷ்டானம் இது. என்ன, ஒரு கயிறுன்னு ஒன்று உண்டு, அது மேலே தான் பாம்புன்னு ஒன்று தெரிஞ்சுது. அது தெரிஞ்சு அப்போ பாம்பு வேற இல்லை, கயிறு வேற இல்லை, ரெண்டும் ஒன்றாவே தான் இருந்திருக்கு. பார்க்குறவரோட பார்வையில் தான் அது வித்தியாசப்பட்டிருக்கு. அந்த பார்க்குறவோட பார்வைக்கு ரெண்டும் அவருக்கே தான் தெரிஞ்சிருக்கு. எப்போன்னர் வெளிச்சம் அறகுறையாக இருக்கிறதே பாம்பாக தெரிஞ்சுது, வெளிச்சம் நன்னா தெரிஞ்சோன்னா கயிறாக தெளிஞ்சு கொடுத்து. அதை போல தான் நாமளும் இந்த உலகத்தை நிஜம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அஜ்ஞானம்ங்கிற இருட்டில் இருக்கிறது. நமக்கு ஞானம் வந்து தெளிஞ்சு கொடுத்துனா இது இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுடும். இதான் மித்யா ஜெகததிஷ்டான அப்படின்னு இதுக்கு வியாக்கியானம். இந்த மித்தியான இந்த உலகத்துக்கு ஒரு அதிஷ்டானம், ஒரு பாம்புன்னு தெரியறதுக்கு ஒரு கயிறு ஒரு அதிஷ்டானம். இந்த கயிற்று மேலே பாம்பு தெரிஞ்சாப்புல அந்த பிரம்மங்கிற அதிஷ்டானத்து மேலே இந்த மாயேங்கிற தோற்றத்தினால இந்த உலகம், பிரபஞ்சம் முதலான எல்லாமே தெரியறது அப்படின்னு வேதாந்த ரீதியாக அதை சொல்லப்படுது. அதைத்தான் மித்யா ஜெகததிஷ்டான அப்படின்னு இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில், அதாவது அம்பாள் தான் பரபிரம்மஸ்வரூபி. இந்த அவளே தான் மகாமாயா இருக்கா. முதல்லயே நாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம், சிவன் வேற இல்லை, விஷ்ணு வேற இல்லை அப்படின்னு. விஷ்ணுனாலே மாயை அப்படிங்கிறது தெரியும், சிவன்னாலே ஞானம் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதனால தான் அது வெள்ளை வெளியேன்னு இருக்குது, இது கண்ணங்கரேன்னு இருக்குது, இப்படிலாம் வேதாந்த ரீதியாக அதுக்கு பல விதமான வியாக்கியானம்லாம் இருக்குது. இது ரெண்டும் ஒன்று அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையோ. அதனால் அந்த சுத்த ஞானஸ்வரூபமாக இருக்கிற அந்த பரபிரம்மத்து மேலே மித்தேங்கிற மாயேங்கிற தோற்றத்தினால ஜெகன்லாம் தெரியுது அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத்லாம் சொல்கிறோம். இப்படிலாம் அவர் வியாக்கியானம் பண்ணினார். அப்படி இருக்கிற பரபிரம்மஸ்வரூபிணி பராசக்தி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த நாமாவோட தாத்பரியம்னு சொன்னார். எல்லாரும் அப்படியே அசந்து போயிட்டா, இப்படி ஒரு நாமாக்கு இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் இப்படி ஒரு வேதாந்தம் இருக்கான்னு. அப்படி ஒரு அதிசயம் நடந்தான் இந்த ஹகிரியில். இன்னும் இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அருள் 10. சோதியே சுடரே சூழ் ஒளிவிளக்கே சோதியே சுடரே சூழ் ஒளிவிளக்கே சுரிகுழற்பனை முலை மடந்தை பாதியே பரனே பால்குள் வெண்ணீற்ற பங்கயத்து அயனும் மால் அறியா நீதியே செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் நிறைமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் ஆதியே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று
அருளாயே. நிறுத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றிக் கண்ணனே விண்ணுளோர் பீரானே ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட்டு அலறி உலகலாம் தேடியும் காணே திருத்தமாம் பொய்கை திருப்பெரும் தூரையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய சீர் அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. எங்கள் நாயகனே என் உயிர் தலைவா ஏலவார் குழலிமார் இருவர் தங்கள் நாயகனே தக்க நற்காமன் தனது உடல் தழல் எழ விழித்த செங்கண் நாயகனே திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய அங்கனாடியேல் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. கமலனான் முகனும் கார்முகில் நிறத்து கண்ணனும் நண்ணுதற்கு அரிய விமலனே எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியந்தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய் திமில நான் மறை சேர் திருப்பெரும் தூரையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய சீர் அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. ஆனனா துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை துணை முலைக் கண்கள் தோய் சுவடு
பொடிகொள்வான் தழலிற் புள்ளிவோல் இரண்டு பொங்கு ஒளி தங்கு மார்பினனே செடிகொள்வான் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அடிகளே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே. துப்பனே தூயாய் தூய வெண்ணீரு துதைந்து எழுது உளங்கொளி வயிரத்து ஒப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தின் உருசுவை அளிக்கும் ஆரமுதே செப்பமாமரை சேர்த்திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அப்பனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே அருளாயே. மெய்யனே விகிர்தா மேருவேவில்லா மெய்யனே விகிர்தா மேருவேவில்லா மேவலரு புறங்கள் மூன்று எரித்த கையனே காலாக்காரனை காலால் காலனை காய்ந்த கடும் தளர்ப்பிழம்பன்ன மேனிச் செய்யனே செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தமேவிய சீர் ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே. முத்தனே முதல்வா முக்கண்ணா முனிவா முட்டுகரா மலர் பறித்து இறைஞ்சி முத்தனே முதல்வா முக்கண்ணா முனிவா முட்டரா மலர் பறித்து இறைஞ்சி பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பத்தியாய் நினைந்து
பரவுவார் தமக்கு பரகதி கொடுத்து அருள் செய்யும் சித்தனே செல்வன் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய அத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. மருளனேன் மனத்தை மயக்கர நோக்கி மறுமையோடு இம்மையும் கெடுத்த பொருளனே புனிதா பொங்குவாள் அரவம் கங்கை நீர் தங்கு செஞ்சடையாய் தெருளு நான் மறை சேர் திருப்பெரும் துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அருளனேடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே. திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்திட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்திட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று அருந்தவான் நினைந்தே அருந்தவான் நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலைகடல் அதனுளே நின்று அருந்தவான் நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலைகடல் அதனுளே நின்று பொருந்தவா கையிலை புகுநெறி இது பொருந்தவா கையிலை புகுநெறிது காண் பொருந்தவா கையிலை புகுநெறிது காண் போதராய் பொருந்தவா கையிலை புகுநெறிது காண் போதராய் என்று அருளாயே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக
திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் கூப்பவரே காப்பவரே கழப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீதாயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.